यीशु हेबे तुम साथी दूर हेब भय भ्रांति से तो जगतर ज्योति अंधकार हेब इति प्रात ज्योति जीवन जला प्रात ज्योति। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। चर्च ऑफ क्राइस्ट यूनियन चर्च भुवनेश्वर आनुकूल्य रे यूट्यूब चैनल रे नियमित प्रसारित होता विशेष कार्यक्रम प्रात ज्योति यही कार्यक्रम को आपण को स्वागत करुच्ची। आपण प्रत्येक थर यह कार्यक्रम देखती आमर आशा आपणकर बंधु मान निकट में लिंकटा सेयार करती से आपण को धन्यवाद जनाऊँगी। जदि पर्यंत आम सहित जोगाजोग करना ताले स्क्रीन रे जो नंबरटा देखुंट से नंबर रे आपण जोगाजोग करंतु। आमने दिन मानकरे बाइबल रे वर्णित विभिन्न परिवार विषय ध्यान करुचे एवं से परिवार गुड़िकर किछिटा शिक्षा लाभ करने यत्नवान होछु। आज मध्य आउ गोटे परिवार विषय आम माने ध्यान करवा। से परिवार टी हेले इसहाक आउ रिबिका परिवार। इसहाक अब्राहम कोଳରେ जात हेले। अब्राहम को जितेबाला 100 वर्ष पूर्ण है से वर्ष इसहाक जात हेले। इसहाक होउछंती ईश्वरंकर प्रतिज्ञा रे दिया जाइथिबा अब्राहम को निमंते तांकर पुत्र। इसहाक वृद्धि पाइले बड़ हेले एवं से विवाह कले। से रिबिका को विवाह कले। इसहाक और रिबिकार परिवार गोटे सुंदर परिवार भाव में आरंभ है। ईश्वर को भय करुवा परिवार भाव में आरंभ है। किंतु परिवार टी से पर्यंत सुंदर भाव में चलला जो पर्यंत संतान माने आसी नाहांती। समय आसला जो समय कि रिबिका गर्भरे जाड़ा संतान थिबार जना पड़िला एवं जाड़ा संतान कालक्रमे जात हेले। जितेबाला दुईटी पुओ से परिवार जात हेले से माने बहुत खुशी हो गले। प्रतिटी परिवार संतान पाइले खुशी हुअन्ति। आउ जदि जाड़ा संतान पाती निश्चित रूपे खुशी हुअन्ति, कारण डबल आशीर्वाद बोली भावन्ति। आउ ताहा सत कथा अटे। तेबे प्रिय माने एई परिवार इसहाक आउ रिबिका मध्य बड़ आनंदित हेले, प्रभु को धन्यवाद देले। धीरे धीरे पिला माने बढ़िवा को लागिले। हेले परिवार मानकरे जो समस्या उपजी थाए से समस्या इसहाक आउ रिबिका मध्य घटिला। कौन से समस्या? दुईटी पिला अछंती, किए कहा को बेसी भल पाउछि। गोटे पुओ को बापा बेसी भल पाइले, आउ गोटे पुओ को माँ बेसी भल पाइले। ये जो पातर अंतर मुखापेक्षा करिबा, ये जो विषयटा पक्षपात करिबा, ये जो विषयटा ए परिवार पाई बड़ समस्या सृष्टि कला। मन रखि थांतु आपणक परिवार रे दुईटी संतान किंबा तीनोटी किंबा चारोटी पांचोटी संतान अछंती, समस्ते ईश्वरंक द्वारा दिया जाइथिबा दान अटंती एवं ईश्वरंकर पाई से माने बहुमूल्य अटंती। आपणक कोଳରେ सेमानकु दियागला जेपरि आपण सेमानकर समान जत्न नेबे, समान भाव में सेमानकु प्रेम करिवे, पक्षपात करिवे नाही। जदि पुओ एवं झियो अछंती, अनेके कौन करते पुओ को बेसी प्रायोरिटी दियंती, झियो को कम प्रायोरिटी दियंती। आजिर जमाना रे झियो माने भल पाठ पढ़ुछंती पुओ मानक अपेक्षा। जानिबा दरकार, बुझिबा दरकार। आम माने पातर अंतर कले परिवार मध्य समस्या सृष्टि हुए। विशेष करके पिलामान मध्य भूल बुझामणा आरंभ हो जाए। परस्पर प्रति गोटे प्रकार तिक्तता आसी जाए, विरक्ति आसी जाए। ए क्षेत्र में कौन है? इसहाक और रिबिका दुई पुत्र एसो एवं जाकुब। इसहाक कौन कले? एसो को भल पाइले। रिबिका कौन कले? जाकुब को भल पाइले। दुई जन को जाबुड़ी धरिले। पक्षपातिता परिवार मध्य प्रतारणा एवं पारिवारिक कलह सृष्टि कला। पारिवारिक कलह सृष्टि कला। भाई भणी माने परिवार मध्य पिलामान को समान भाव में देखंतु, समान भाव में से ध्यान दियंतु,
ସମାନ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଜଣକୁ ମାଂସ ତରକାରୀରେ ଟିକେ ଅଧିକା ଦେଇଦେବେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କମ୍ ଦେବେ। ସେ ପ୍ରକାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହା ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତିକ୍ତ ଭାବ ଆସିବ। ମା ଖାଲି ତାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ବାପା ଖାଲି ତାକୁ ହିଁ ସେ ଯାହା ମାଗିଲେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଯିବ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିଜକୁ ସେମାନେ ହୀନମନ୍ୟତା ମନୋଭାବରେ ସେମାନେ ନେବେ। ଅପର ପକ୍ଷରେ ଆର ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତିକ୍ତତା, ଈର୍ଷା, ବିରକ୍ତି, କ୍ରୋଧର ମନୋଭାବ ନେବେ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁତାର ମନୋଭାବ ନେବେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବଡ଼ ହେବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରର ବିରୋଧୀ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଦାୟୀ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି। ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଠେଲି ଦେଇଥିବା ପିତାମାତା ଅଟନ୍ତି। ପକ୍ଷପାତ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଜଣକୁ ବେଶୀ ଫେଭରିଜମ୍ ଦେଖାଇବା ଦ୍ୱାରା, ଜଣକୁ ଫେଭରାଇଟ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେଇ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହୁଏତ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ପରି ଲାଗି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ୟାର ପରିଣାମ କାଳ କାଳକୁ ରହିଯାଏ, ବଂଶ ପରେ ବଂଶ ରହିଯାଏ। ଆଉ ତାହା ହିଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଇ ପରିବାର, ଏଇ ବଂଶରେ ଘଟୁଅଛି। ସେମାନେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶଧର ସେହି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଝଗଡ଼ା ରହିଛି, ଏସୌର ବଂଶ ଏବଂ ଜାକୁବର ବଂଶ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପକ୍ଷପାତିତା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଆଣେ, ପରିବାରର ଶାନ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ, ପ୍ରତାରଣା ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଝଗଡ଼ାକୁ ଉପଜେଇଥାଏ, ପରିବାରକୁ ସାରା ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ବିଭକ୍ତ କରିଦିଏ, ଅଲଗା କରିଦିଏ। କେତେ ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ! ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ କୁନି କୁନି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମନର ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ ମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭାବରେ ବା ଭାଇ ଭାଇ ଭାବରେ ଏକତାରେ, ପ୍ରେମରେ, ପରସ୍ପର ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କରେ ଆଜୀବନ ରହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହୁଏ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ପକ୍ଷପାତ କରିବାର ପରିଣାମ। ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ଭାବର ପ୍ରେମ ପରିବାରରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଧରି ରଖେ, ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଠନ କରେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ। ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଜ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପାଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, କି ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, କି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟକୁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାନା ପ୍ରକାର କଳି ଗଣ୍ଡଗୋଳ, କଳହ, ଶତ୍ରୁତା, କିଏ ବା ଆପଣ ଚାଲିଗଲା ଉତ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ନିରନ୍ତର ଲାଗିଥିବ, ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି, ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି, ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି। ସେଥିପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାର ନିମନ୍ତେ, ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି, ପରିବାର ଭିତରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ସମାନ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ସୁସନା ନାମରେ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଥିଲେ, 200 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ତାଙ୍କର କୋଳରେ ପ୍ରଭୁ 19ଟି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଦେଲେ। ସେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁପରାୟଣ ମା ଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? 19 ଜଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପୃଥକ ପୃଥକ ସମୟ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଭିତରୁ ଅନେକ ପିଲାମାନେ ତ କମ୍ ବୟସରେ ମରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ବାକି ଯେଉଁ 10 ଜଣ ପିଲା ରହିଲେ, ସେ ପିଲାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ହେଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ପୁଅ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଇତିହାସରେ ସ୍ମରଣୀୟ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଚାର୍ଲସ ୱେସ୍ଲି ଏବଂ ଜନ୍ ୱେସ୍ଲି। ଏ 2 ଜଣ ପୁଅଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ପୁରା ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଶ, ଆମେରିକା ଦେଶରେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରଚାର କଲେ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ରିଭାଇଭାଲ୍ ଆସିଲା। କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, 7000ଟି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତିମୂଳକ ଗୀତ ସବୁ ସେମାନେ ଲେଖିଲେ, ଯାହା ଆଜିର ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ବୋଲାଯାଉଛି।
ଜଣେ ମାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ପ୍ରେମ ଯଦି ତାହା ହେଇପାରିଲା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଅସମ୍ଭବ କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ନିଜକୁ ସେ ଅନୁସାରେ ସଚେତନ ରଖିବାକୁ ହେବ, ସମର୍ପିତ ରଖିବାକୁ ହେବ, ସମୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ବୋଲି ମନେ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପକ୍ଷପାତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିବା ପରିବାରର ପିଲାମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ କେବେ କାହାରି ପକ୍ଷପାତ କରିନାହଁ। ତୁମେ ପକ୍ଷପାତକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ନୁହଁ। ତୁମଠାରେ କୌଣସି ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ତୁମେ ନ୍ୟାୟବାନ, ଧାର୍ମିକ, ପବିତ୍ର, ପ୍ରେମୀ ଈଶ୍ୱର ଅଟ, ଦୟାରେ ମହାନ ଅଟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାକାରୀ, ଧାର୍ମିକ ପ୍ରତି ବି, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବି। କାହାକୁ ହେଲେ ତୁମର ଦୟା ତୁମେ ଉଣା କରିନାହଁ। ତୁମେ କେବେ ବି ଚାହୁଁନାହିଁ ଯେ ବାପା ମା ଭାବରେ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପକ୍ଷପାତିତା କରି ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରୁ। ଏହା ତୁମର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ। ଯଦି ଆଜି ସେହି ସମସ୍ୟା କୌଣସି ପରିବାରରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷମା କର, ସଜାଡ଼ି ଦିଅ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।